नमस्कार मित्रों, नॉलेज गुरुजी में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज लेवायेल टाटનું पेपर सोल्यूशन आजना विडियो में આપણે કરીશું। पेपर सोल्यूशन करता पहला हूँ तमने कहेवा मांगीश कि मित्रों, अपनी नॉलेज गुरुजी नामनी जे जूनी चेनल हती जेमां 50,000 सब्सक्राइबर हता ते चेनल बंद थई गयेल छे। तो आ चेनल आपणे नवी बनावेली छे। जो तमे आमां नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो अने बाजुमां आपेल बेल आइकन पर क्लिक करी देजो, जेथी आवनारी न्यू विडियोनी नोटिफिकेशन मळती रहे तमने सौथी पहेला। जो मित्रों विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करजो, कॉमेंट करी अमने जणावो तमारुं आजनुं टाटनुं पेपर केवुं रह्युं अने विडियो ने शेर करवानुं ना भूलशो। तो प्रथम प्रश्न, शिक्षण प्रक्रियाना 3 घटको जणावो। तो शिक्षक, विद्यार्थी अने शिक्षण, आ 3 ए शिक्षण प्रक्रियाना घटक छे। अहींया ऑप्शन में पुस्तक आपेलुं न हतुं, पाठ्यपुस्तक पण आवे छे। त्यार पछी क्रिया द्वारा शिक्षण ए व्यवहारिक वात छे, एटले के कोई क्रिया एटले व्यवहार करवामां आवे तेने व्यवहारिक वात कहेवाय छे। त्यार पछी कुदरत द्वारा शिक्षण तो प्रकृति वात कहेवाय छे। त्यार पछी विचार, मूल्यों अने आत्मा ए अस्तित्ववाद छे, जे हाजर होय ते विचार, मूल्यों अने आत्मा जे हाजर होय ते अस्तित्व होय तेनुं। त्यार पछी विश्व जेवुं तमे जोवो छो तेवुं ज छे, तो भाई वास्तविकवाद कहेवाय के भाई जे छे ए मानवामां वास्तविक में हकीकत। त्यार पछी फिजियोलॉजी एमां जे लोगोसनो अर्थ ज्ञान थाय छे, तो फिजिक्सनो अर्थ शुं थाय छे तो आत्मा। त्यार पछी IQ नुं सूत्र जणावो। तो MA/CA × 100। त्यार पछीनो प्रश्न छे, शिक्षक वर्गखंड में सामाजिकता मिति रचना करी प्रतिसारो मेळवे छे। वर्गनो सौथी लोकप्रिय विद्यार्थी शुं कहेवाय छे? तो लोकप्रिय विद्यार्थी ने तारलो कहेवाय छे। त्यार पछी चोक्कस वस्तु व्यक्ति के परिस्थिति प्रत्येनी व्यक्तिनी मानसिक अने चेताकीय तत्परता एटले बुद्धि। त्यार पछी वर्गखंड में व्यवहारना प्रकार माटे शुं होय छे? तो के शाब्दिक अने लेखित। अशाब्दिक एटले जे गुस्सो करवो एवो वर्गखंड में व्यवहार करवामां आवतो नथी। शाब्दिक अने लेखित ज व्यवहार करवामां आवे छे। त्यार पछी अहींया जोड़का जोड़वाना हता। तो विषय अभिमुख कौशल्य, तो वार्ता प्रत्येनो उपयोग आपणे जे यूनिट जे आपणे पाठ भणाववानो छे तेने वार्ता द्वारा, प्रवृत्ति द्वारा अथवा तो कोईपण गायन द्वारा आपणे जे विषय अभिमुख करीए छीए 7 मिनिट माटेनुं तेने वार्ता प्रयुक्तिनो उपयोग कर्यो कहेवाय। त्यार पछी सुदृढ़ीकरण कौशल्य, तो विद्यार्थीना जवाब जे आपे ते आपणे कापा पर लखवा, एटले के कारा पाटिया पर, एटले के बोर्ड पर, ब्लेक बोर्ड पर लखवा। त्यार पछी कापा कार्य कौशल्य, तो मुद्दाओ टूंका अने सादा होवा जोईए। आपणे कापा कार्य करती वखते मुद्दाओ टूंका लेवाना अने सादा होवा जोईए, जे विद्यार्थीने जल्दी ख्याल आवे। त्यार पछी उत्तेजना परिवर्तन कौशल्य, तो वाणीमां आरो अवरो, आ उत्तेजना परिवर्तन कौशल्य। त्यार पछी प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य छे, जे सहकार अने सद्भावनाओथी स्वेच्छाए पूर्ण थाय छे। तो आ व्याख्या आपनार रायबन छे। त्यार पछीनो प्रश्न छे, भारतीय बंधारणे प्रस्तावनानो विचार क्यांथी लीधो छे, क्या देशमांथी लीधो छे? तो अमेरिकामांथी, एटले के USA ना बंधारणमांथी लीधो छे। त्यार पछी निशित काव्य कोनुं छे? तो उमाशंकर जोशीनुं छे। आ निशित माटे उमाशंकर जोशीने 1967 में ज्ञानपीठ एवोर्ड मळ्यो हतो। त्यार पछी राष्ट्रीय शिक्षण दिवस, अहींया मित्रों राष्ट्रीय शिक्षण दिवस कह्युं छे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नथी कीधुं। शिक्षक दिवस आवे तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो अहींया राष्ट्रीय शिक्षण दिवस ए 11 नवेम्बर, जे आपणा भारतना प्रथम शिक्षण मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तेमना दिवसे आ राष्ट्रीय शिक्षण दिवस उजवाय छे। त्यार पछी विश्व बॉक्सिंग 6 वखत विजेता ए मेरी कोमे जीत्या छे, चेम्पियन बन्या छे। त्यार पछी स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में
ઇન્દોર એ સૌથી વધારે સ્વચ્છ શહેર તરીકે ઓળખ 2018માં બહાર પડ્યું હતું. સતત બીજી વાર આ ઇન્દોર જે સતત 2 વાર સ્વચ્છ શહેર તરીકે જાણીતું છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે યુપીએસસી સભ્ય તો ભરત ભૂષણ વ્યાસ, જેઓ 2018થી 2022 સુધી, અને અધ્યક્ષ તેઓ પહેલાં અધ્યક્ષ નથી પરંતુ આ સભ્ય છે ભરત ભૂષણ વ્યાસ. ત્યાર પછી ભારતીય રેલવે દ્વારા ઈ ધરતી સોફ્ટવેર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. ઈ દ્રષ્ટિ, સોરી મિત્રો, ઈ દ્રષ્ટિ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી ભારતના એન્ટી જનરલની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. ત્યાર પછી વિમાનમાં ઊંચાઈ માપવા માટે એલ્ટિમીટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી જોડકા જોડવાના છે. તો દોડ, તો આપણને ખ્યાલ છે ભાગ મિલ્ખા ભાગ, તો આવશે દોડ માટે મિલ્ખા સિંહ. ત્યાર પછી ચક્રફેંક, ચક્રફેંકમાં આવશે વિકાસ ગોવડા. ત્યાર પછી ટેનિસમાં, તો ટેનિસમાં આવશે સાનિયા મિર્ઝા, અને જિમ્નાસ્ટિકમાં આવશે દીપા કર્માકર. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, જિમ્નાસ્ટિકમાં આવશે દીપા કર્માકર. ત્યાર પછી નીચેનું વિધાન કયું ખોટું છે? તો જવાબ આવશે 1920 ગાંધીજીનું દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારતમાં આગમન. તો મિત્રો, ગાંધીજી દક્ષિણથી આફ્રિકા 1915માં પરત આવ્યા હતા. ત્યાર પછી પ્રયત્ન અને ભૂલનો સિદ્ધાંત, તો એડવર્ડ થોર્નડાઇક જવાબ આવશે. ત્યાર પછી બચાવ પ્રયુક્તિ, તો બચાવ પ્રયુક્તિમાં સ્થગિતતા પીછેહટ નથી. આ સ્થગિતતા પીછેહટ કરવી એ બચાવ પ્રયુક્તિ નથી. હું તમને અહીંયા બચાવ પ્રયુક્તિનું એક ઉદાહરણ આપવા માંગીશ. એક વિદ્યાર્થી હોય છે, તે ધોરણ 10માં નપાસ થાય છે. તો તે વિદ્યાર્થી બીજા વિદ્યાર્થીને કહે છે કે આમાંય આપણે કાં પાસ થવાના હતા, આમાંય આપણે નપાસ થવાના હતા, ખાલી આ તો ટાઈમ પાસ માટે પરીક્ષા આપી. આ એક જાતની બચાવ પ્રયુક્તિ થઈ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, આજીવન કેળવણી એ સાંપ્રત યુગની અનિવાર્યતા છે. તો આરયુઈ વ્યાખ્યા ડૉક્ટર ઝાકીર હુસેને આપેલી છે. ત્યાર પછી પ્રથમ પ્રયોગશાળા એ વિલ્હેમ વુડ ખાતે આવેલી છે અથવા તો સ્થાપવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી વ્યવહારવાદ, તો પ્રોજેક્ટવાદ. હવે આ પ્રોજેક્ટમાં આપણે વ્યવહાર કરતા હોય છે માટે તેને પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ પણ કહેવાય છે. ત્યાર પછી શિક્ષક બાળકોને રાષ્ટ્રીય ધ્વજ બતાવી વિવિધ રંગોને ચક્રની સમજ આપે છે. તો પૂર્ણ પરથી ખંડ તરફ લઈ જવા. રાષ્ટ્રીય ધ્વજ છે તે અહીંયા પૂર્ણ છે અને વિવિધ રંગો અને ચક્રની સમજ એ ખંડ તરફ લઈ જવાનો માર્ગ છે. આપણે અથવા તો કોઈ ચિત્ર દ્વારા વિદ્યાર્થીને સામાન્ય સમજ આપતા હોય છે, પછી જે મુદ્દો આપણે અથવા તો જે પાઠ ભણાવવાનો હોય તેના તરફ વિદ્યાર્થીનું અભિપ્રાય અભિમુખ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી અપવાદરૂપ બાળકોમાં કયા બાળકોનો સમાવેશ થતો નથી? તો સામાન્ય બાળકોનો સમાવેશ થતો નથી. સામાન્ય બાળક એટલે આમ નોર્મલ હોય, હળીમળી બધી પ્રક્રિયામાં આગળ હોય, તો સામાન્ય બાળક એ અપવાદરૂપ બાળકોમાં સમાવેશ થતો નથી. ત્યાર પછી પાદપ એટલે વૃક્ષ. ત્યાર પછી ન ધરા સુધી ન ગગન સુધી, તો આ ગની દહીંવાલાની જે કૃતિ છે. ત્યાર પછી કોઈ ચોક્કસ હેતુ, સમય, મર્યાદા કે સ્તર વિનાનું શિક્ષણ એટલે કે અનૌપચારિક શિક્ષણ. ત્યાર પછી ખેતીમાં જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ નથી, તો સજીવ ખેતીમાં તેનો ઉપયોગ નથી. ત્યાર પછી સરિતા ગાયકવાડ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા છે? તો દોડ રમત સાથે તેઓ સંકળાયેલા છે. ત્યાર પછી આપણે ગણિતના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરીએ. 36, 30, 46, 41, 32, 40 મધ્યસ્થ શોધવાનો છે. મધ્યક નહીં, મધ્યસ્થ શોધવાનો છે. તો આપણે સૌપ્રથમ તો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવશું રકમને. તો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા 30, 32, 36, 40, 41 ને 46. હવે
વચ્ચે મધ્યસ્થમાં વચ્ચે આવતી, તો અહીંયા તો 3 ને 3 6, 6માં વચ્ચે તો કોઈ છે નહીં, તો આપણે 3 ને 4નો સરવાળો કરીશું ને ભાગ્યા 2 કરીશું, તો 36 + 40 ભાગ્યા 2, 76 ભાગ્યા 2 એટલે 38 જવાબ આવશે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, તો અહીંયા તમે મિત્રો જોઈ શકો છો। ત્યાર પછીનું પદ આપણે શોધવાનું છે, તો આ રકમમાં શ્રેણીમાં તમે 0.8નો તફાવત જોઈ શકો છો, તો આપણે આમાં હવે 0.8 ઉમેરતા ગયા છે। 1.5માં 0.8 ઉમેરીએ તો 2.3 થાય, પછી 0.8 ઉમેરીએ એટલે 3.1, પછી 0.8 ઉમેરીએ એટલે 3.9, હવે પાછા આપણે 0.8 ઉમેરશું એટલે 4.7 જવાબ આવશે। ત્યાર પછી મયુર, રમા, જયા ત્રણેયની ઉંમરનો સરવાળો 60 વર્ષ છે, કુલ ઉંમર 60 વર્ષ છે, તો હવે આપણે સરેરાશ ઉંમર કાઢવી હોય તો 60 ભાગ્યા 3 એટલે 20, બરાબર। તો એક વ્યક્તિની મયુરની 20 છે, રમાની 20 છે અને જયાની 20 છે, તો 3 વર્ષ પહેલાં, તો 3 વર્ષ બાદ કરીએ તો ત્રણેયની 3 વર્ષ તો બાદ કરવી પડે, તો 17, 17, 17, 17નો સરવાળો કરશું ત્રણેયનો એટલે 51 જવાબ આવશે। ત્યાર પછી અમિતે કહ્યું, આ છોકરી મારી માતાના પૌત્રની પત્ની છે, તો અમિતની શું થાય? તો હવે અમિતની માતા, હવે તેનો છોકરો, તો તેના છોકરો ને એક બીજો છોકરો એટલે અમિત, બંને ભાઈ છે। હવે તેમના એક છોકરાનો છોકરો એટલે પૌત્ર, પૌત્ર એટલે છોકરાનો છોકરો, તો તેની પત્ની, તો અમિત તેના માટે શું થશે? તો સસરા, તો જવાબ આવશે સસરા। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે ચોરસ આપેલું છે, આ ચોરસમાં કેટલા ચોરસ છે તે આપણે શોધવાના છે। તો હવે તેમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 1, 2, 3, 4, 5 ને 6, 6 ઊભા ચોરસ છે અને 6 આડા છે, તો હવે એક પછી એકનો આપણે વર્ગ કરશું। 1નો વર્ગ 1, 2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9, 4નો વર્ગ 16, 5નો વર્ગ 25 અને 6નો વર્ગ 36, હવે બધાનો સરવાળો કરીશું એટલે 91 જવાબ આવશે। ત્યાર પછી હવે ABCDમાં મધરને અહીંયા 1,38,976 લખવામાં આવે છે, એટલે કે 1, 3, 8, 9, 7, 6, તો હોટને કેવી રીતે લખાય? તો હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો H, તો છેલ્લેથી ત્રીજા નંબરનો H છે, તો અહીંયા છેલ્લેથી ત્રીજા નંબર 9 છે, તો આપણે 9 લઈ લઈશું। ત્યાર પછી O, તો સ્ટાર્ટિંગમાં બીજા નંબરે, તો સ્ટાર્ટિંગમાં બીજા નંબરે 3 છે, તો ત્યાર પછી 3 લઈ લઈશું। અને T, તો સ્ટાર્ટિંગમાં ત્રીજા નંબરે T છે, તો અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં ત્રીજા નંબરે 8 છે, તો અહીંયા 8 લઈ લઈશું એટલે 938 જવાબ આવશે। હોટને એવી રીતે લખી શકાય। ત્યાર પછી એક પ્રશ્ન હતો, નરેશ રહ્યો તે મહેશ કરતાં ઊંચો છે, તો અહીંયા નરેશ મહેશ કરતાં ઊંચો છે અને પરેશ કરતાં નીચો છે, પરેશ કરતાં નીચો છે, પરંતુ હરેશ એ દક્ષેશ કરતાં ઊંચો છે અને મહેશ કરતાં નીચો છે, તો અહીંયા સૌથી મોટું કોણ થશે? તો સૌથી મોટો અહીંયા પરેશ થશે, તો જવાબ આવશે પરેશ। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન હતો, સસલા અને કબૂતરનો 100 માથા થાય છે, તો હવે આપણે ત્યાં આગળ 290 કુલ આપેલા હતા, તો તેમાંથી આપણે 55 × 2 પગ, કબૂતરના કેટલા પગ હોય? 2, તો 55 × 2 કરશું એટલે 110 કબૂતરના થશે અને 180 પગ એ સસલાના થશે, તો સસલામાં 4 પગ હોય તો 180 ભાગ્યા 4 કરીશું એટલે 45 જવાબ આવશે। તો કેટલા સસલા હશે? 45 કુલ સસલા હશે। ત્યાર પછી પક્ષી બરાબર પાંખ, પક્ષી એ પાંખ દ્વારા ઉડે છે, તો માછલી એ પાણી દ્વારા જીવન ગુજારે છે, જો માછલીને પાણીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે તો માછલી તડફડિયા ખાઈને મરી જાય, જો પક્ષીને પાંખ કાપી નાખવામાં આવે તો પક્ષી ઉડી શકે નહીં। ત્યાર પછી 1200 વ્યક્તિમાં 15 વ્યક્તિએ એક મોનિટર છે, તો કુલ કેટલા મોનિટર હશે?
તો મિત્રો 1200 ભાગ્યા 15 કરશો તો તમને 80 જવાબ આવશે। તો કુલ મોનિટર હશે 80। તો જવાબ આવશે કુલ 80 મોનિટર હશે। જો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને કોમેન્ટ કરી અમને જણાવો તમારું આજનું પેપર કેવું રહ્યું અને આપણા પરિવારને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। જય હિન્દ, જય ભારત।